परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आज भरसा आचार्य दे ठाकुर परिवार सभी समस्त चढ़ी मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु जय हो। परम पिता मुखर प्रकृता जे मते निमंत्रण कले तांकर दया बिना कौन सी जिन संभव नुहे। तेणु ये जो मैंने उपस्थित अच्छा मोर वयोज्येष्ठ एवं गुणी जो व्यक्ति देवता देवता माने सब बस मुझे कहीं जे कटक रु बहुत वक्ता ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर कहीं विदेश को जाइए ठाकुर कथा कही सामने मत गोटे सुजोग मिली यहीटा परम पिता दया बिना ता छड़ा किसी नुहे। तो जहाँ भी हो दूरभाषा जो मैंने ठाकुर कथा शुणी पंच महाजीवन इष्टिभूत हो से शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करते एवं ये उपस्थित अनुपस्थित समस्त पंच महाजीवन इष्टिभूत हो या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। बसी भितर गोटे कथा मन पड़े जे मु कंकर दिवाचार पंगु लंघे जत्रिता परमानंदे बंदे माधव तांकर दया बिना किसी संभव नुहे। आसुदा यही छोट भाया बालक आसी तपोवन विद्यालय पाठ पढ़ा आ तपोवन विद्यालय जे शिक्षक अच्छा से साधारण व्यक्ति तो नुहति से डबल एम ए पंचानंदा 18टा विषय पढ़े पारे एत ज्ञान आखिर पाठ पढ़ाई आसुदा आठ रेवती मोहन विश्वास पाठ पढ़ाते जे पाठ पढ़े जीवन में केबे फेल हुए ना। आसुदा जिते बड़े मैट्रिक परीक्षा देले प्रवेशिका परीक्षा देले परीक्षा देला बेले जिते बड़े रिजल्ट बाहर 9टा विषय रे फेल। पंचानंद आश्चर्य कहले मो पाखरे आज पर्यंत कौन सी विद्यार्थी फेल है ना गोटे विषय रे फेल होता किंतु 9टा जाक विषय रे फेल मु ठाकुर को जाई ये रिजल्ट देखेबी केमिति आश्चर्य हो गले। पंचानंदा रेवती मोहन विश्वास को सहित कथा होते मु ठाकुर को पाखु जीवी केमिति मो पाखरे पढ़ीतिबा गोटे पिलाटा फेल हो गला। जेते बेले से जाई ठाकुर को देखौचंती देखैला परे आश्चर्य ठाकुर कहले पंचानंदा आपन को स्टूडेंट फेल हो जाईची एइटा केमिति संभव कहले ठाकुर ए कथा तो मु जानिनी पाठ मु पढ़ाए समस्त को पढ़ाए समस्त को बुझे से मु जहा पछारे कुहे किंतु ए फेल हैला केमिति। दिने ठाकुर आछंती तपोवन विद्यालय से आसुदा को देखा करिया पे आसुदा जेते बेले देखा करिया पे आछंती आसु सुई पड़ीची ठाकुर ताको मुंडरे आउछंती बापा तू सुईचु काई कि रे कहले ठाकुर मु बहुत टायर्ड हो जाईची मु तेनु मते निद लागे मु सुई पड़े स्कूल रे कहले हो ठीक अछि तू नाम प्रबल कर तापरे आसु पळेइची जेते बेले छुट्टी हेइची घर को जाईची घर को जीवा बाटरे ठाकुर पछरे पछरे जाईछंती जाईकिना जेते बेले देखुछंती आसु बही बस्तानी रखी गुटे बड़ बोरा धरिची बड़ा धरी मुड़ी संग्रह करिची मुड़ी संग्रह करू करू राती 8टा हेइची 8टा परे आसीची खाई पीकिना सुई पड़ीची पुणी सकाळ भोर उठीची उठिकिना जाईची मुड़ी बिक्री करिया पई पावना हिमायतपुर पावना केते दूर जाईची पावना पावना रे मुड़ी बिक्री करची आसीची दिन 8टा बेले पुणी स्कूल आसीची आसीकिना ठाकुर जानी पारिले कहले मुड़ी संग्रह करूची बोली किना ए परिश्रम करूची इनकम करूची छोट पिलाटा बोली थकी जाऊची तेणु सुई पड़ुची स्कूल रे पाठ तार टिके मने रहुनी किंतु काहे कि मुड़ी संग्रह करूची। ठाकुर प्रत्येक दिन तार विश्लेषण कले गले मास सारा गले मझिरे मझिरे जाई देखुचनी पुणी से मुड़ी संग्रह करूची मुड़ी बिक्री करिया पई जाऊची पावना मास सरी गला परे देखुची से जहा रोजगार करथिला सबु ता मां को दे देइची मां को जते बेले दे देइची ठाकुर आश्चर्य होई गले कहले ता पई निजे चाहिनी किंतु मां को दे देइची तार कारण कोन जाईची जाई किना जते बेले स्कूल पहुंची साला बेले ठाकुर पहुंची छथि पचारथि बापा तू प्रत्येक दिन मुड़ी संग्रह काहे की करछु आ जो रोजगार करछु मां को काहे की दउछु कहले मो मां ना ठाकुर से बासन माजे पर घरे एवं खटे एवं मते पाठ पढ़िया पे से कष्ट करे मु ता कष्ट ठाकुर मु दिने भी देखि पारे ना तेणु मो मां को केमिति सहाय्य करबी किछि रोजगार करी के ना दिए कहले तू एते छोट पिलाटे तोर एते बुद्धि 1946 मसिया रे ठाकुर पळे आसले पावना छाड़ी हिमायतपुर छाड़ी देवघर को 1946 मसिया परे आसिला परे ठाकुर जेते बेले रहिले किछि 12 वर्ष बीती जाईछि 12 वर्ष परे आसुदा देखा करिया पाई जाईछथि ठाकुर को हिमायतपुर जाईछथि देवघर को जेते बेले ठाकुर को प्रणाम करछथि ताकू कहि चिनि पारु नांती ठाकुर तो अंतर्यामी विश्व ब्रह्मांडर मालिक ठाकुर को ए आसु केमिति अछु समस्त आश्चर्य पंचानंदा थांती सी देखी आश्चर्य
कहले ये आसु एते सुंदर चेहरा गुलगालिया चेहरा एते सुंदर ड्रेस पिंधि ये ना आसु आश्चर्य हो गले पंचानंदा ठाकुर पचारे ए आसु करूचु कौन रे कहले ठाकुर मो पावना रे ना हेडमास्टर अच्छी कहले तू हेडमास्टर अच्छु तू कौन पाठ पढ़िलु जे हेडमास्टर हो गलु पंचानंदा एपटे आश्चर्य जे 9टा विषय फेल से पिला देकर पावना स्कूल हेडमास्टर सेते बेले आसुदा कहते ठाकुर मु 3टा विषय रे एमए पास करछि पंचानंद आहुरी आश्चर्य कहले मु 2टा विषय रे एमए पास किंतु आसु 3टा विषय रे एमए पास पंचानंद आश्चर्य एई कथा ताको मुंड भितर रिएक्शन गला पंचानंदांक भितरे कहले कथा मु पचारबी ठाकुर एटा काहे की संभव हैला जाबियो ठाकुर आसुदा को कहले किछि दिन तू आश्रम रे रही तू पळेइबू आश्रम रे किछि दिन रहिला परे भक्त मानकर जिज्ञासा ठाकुर को पचारिले एटा केमिति संभव जेतेबे ठाकुर को पचारुछन्ते से ठाकुर आसु एते सक्सेस हैला केमिति सेतेबेले ठाकुर कहउछन्ते से ना ता मां को बहुत भलो पाए जे ता मां को जे भलो पाए जो संतान मां को भलो पाती ता जीवन रे केबे भी कही माने सक्सेस हेबो नहीं सेइतिबे भागवत रे लिखा है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव ठाकुर सेम सेई कथाटा कहजति जे निज मां बापा को भलो पाए ना से मते भी भलो पाए ना केते गुरुत्वपूर्ण कथा जे निज मां बापा को भलो पाए ना से मते भी भलो पाए ना सत्संग कौन से अलग संस्था नुहे बहुत लोग कहते एगुड़ा जयगुरु गुड़ा जाउछन्ते बहुत लोग कहते एगुड़ा सत्संगिया गुड़ाक जाउछन्ते एटा समस्ते जानिबा दरकार सत्संग जदि पालन करे प्योरली सनातन धर्म को ठीक ठीक पालन करे से माने होचन्ती सत्संगी प्योरली जदि आमे बहुत गुरु अछन्ते ए दुनिया रे किंतु काहे के आमे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को गुरु बोली धरिजो एटा कहिबी ता पूर्वरु कहिबी जो कथाटा जे सत्संग कोन से अलग संस्था नुहे सकाळु जेते बेले आमे प्रार्थना करू सेते बेले अनुकूल ना धरू ना कहार ना धरू जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे कहार नाम धरू कृष्णंकर गोविंदंकर राधांकर सत्संग कोन अलग संस्था जो गुरु वंदना आमे गाउछे अखंड मंडलाकारम व्यक्तन जना चरजा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु जो माने दीक्षा नै नांती दिनटे दी थर केबे भी जगन्नाथ को ना नउ नथिबे किंतु सत्संगी प्रत्येक दिन दी थर जगन्नाथ को ना नि केते बेले प्रार्थना कला बेले सत्संग कोन अलग संस्था आउ एई जते गुरु वंदना गुडा सब ऋग वेद एवं यजुर्वेद रु आसीची सत्संग प्रत्येक जिनिस साइंटिफिक एवं वेद वेदांत शास्त्र रु प्रत्येक जिनिस आसी जो माने वेद भवन जिबे देखिबे ठाकुर ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले जो माने वेद भवन जिबे देखिबे सेटा गुटे शाळग्राम अछि प्रत्येक दिन चंदन एवं सिंदूर देई तुलसी पत्र देई चंदन एवं तुलसी पत्र देई पूजा हुए सत्संग कोन अलग संस्था अग्निहोत्री पूजा प्राय प्रत्येक दिन हुए एवं उत्सव पर्वपर्वाणी रे अग्निहोत्री पूजा हुए अग्निहोत्री माने होम यज्ञ वेद भवन रे हुए सत्संग कोन अलग संस्था प्योरली सनातन धर्म को जदि सिस्टमेटिक पालन करूथाय से हला जने सत्संगी ता छडा आ केही नुहे आ आज जो नामटा हमने पाइछे सेटा प्रेमानंद महाराज भी जप करती राधा नामटा प्रेमानंद महाराज जप करती ना अनिरुद्ध आचार्य जप करती ना ठाकुर कोन एपटो सेपटो नामटा दैछन्ती कदापि नुहे प्रत्येकटी जिनिस रामकृष्ण ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम जप करुले सत्संग भी ताहा हुए जेतेबेले जयराधे कीर्तन सरे जो माने आश्रम जाइछन्ते केंद्र मंदिर बिहार पृथ्वी रे जोटी भी हेइछि देखिबे जयराधे कीर्तन परे किछि गुरु भाई खळ कीर्तन धरी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे ई नाम जप करନ୍ତି कोन सत्संग अलग संस्था बहुत लोग भावती सत्संग यदि प्योरली सनातन धर्म ठीक ठीक जने पालन करुथाय ताहाले होउछि सत्संगी आ सत्संग गुरु ग्रहण आमे काहे की करबा ठाकुर अनुकूल चंद्रकर दीक्षा काहे की नेबा बहुत लोग राम को पूजा करती कृष्ण को पूजा करती के जीसु मोहम्मद रसूल को पूजा करती काहे की ठाकुर रिसेंटली प्रॉफिट को जे ग्रहण करे से उन्नति करे मो यदि उदाहरण देबे स्वामी विवेकानंद ताकर बापा मां कृष्ण को पूजा करुथिले राधा माधव कृष्ण को पूजा करुथिले किंतु जे हमर स्वामी विवेकानंद से कहा को पूजा कले रामकृष्ण ठाकुर को से चाहिए तो राम को पूजा कर पारते कृष्ण को पूजा करते से रिसेंट प्रॉफिट किए थे रामकृष्ण ठाकुर एवं रामकृष्ण ठाकुर प्रत्येक कथा मानी बोली से आज विश्व विजयी विश्व में यूनिवर्सिटी आरंभ कर कॉलेज आरंभ कर विभिन्न संस्था आइडियोलॉजी बोली पिला माने मानती स्टूडेंट माने रिसेंटली प्रॉफिट रिसेंटली पुरुषोत्तम को ग्रहण करते बोली उन्नति कले रिसेंटली प्रॉफिट को जे माने ताकर प्रत्येक जिनिस जे कंटाई कंटाई मारे ता जीवन रे दुख आसे ना तेणु तो आउ गोटे उदाहरण देवी प्रभावती देवी एवं जानकी नाथ
गोटे तो देली स्वामी विवेकानंद रिसेंटली प्रॉफिट को कहीं आमे धरिबा सुभाष चंद्र बोस को बापा माँ प्रभावती देवी एवं जानकी नाथ बोस ताको बापा माँ से भी कृष्ण भक्त थिले किंतु प्रभावती देवी एवं जानकी नाथ बोस से श्री ठाकुर मंत्र शिष्य थिले एवं तांको गर्भर जो 14टा संतान जन्म होते 7टा झील और 7टा पुओ प्रत्येक संतान देव संतान से भीतर सुभाष चंद्र बोस 8 जन मजिस्ट्रेट तांको घरे रिसेंटली प्रॉफिट को ग्रहण करथिले स्वयं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को तेणु तो तांको घरे उन्नति हेतिला काहे कि हमें रिसेंटली प्रॉफिट को धरिबा सेइथिपाई तो गीतारे लिखिथिले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनः सुजन्मं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मना कले कृष्ण जे मु आ आसीबिनी बोली एई श्लोक रे से कहिदेले जेतेबेले जेतेबेले ग्लानि हबो मु आसीबी मना कले कि कृष्ण गीतारे क्लियर कर देले एवं सेई गीतारे कहिदेले सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेम मोक्षमाशुचम् कौन कहले तुम्हें प्रत्येक धर्म को छाड़ी मते ग्रहण कर अर्जुन को कहले ता माने कौन कृष्ण राम को छाड़िबा कथा कहले ना राम को छाड़िबा कथा कहले तुम्हें यदि मते ग्रहण कर अर्जुन को कहउचंदी ताहाने प्रत्येक जिनिस तुम्हें पाई जीवो एवं मोक्ष मते पाइबो मोक्षर रास्ता भी मु देखाई देबी मोक्ष मा सूच मे चिंता करो नहीं मोक्षर रास्ता मु देखाई देबी ता माने श्री ठाकुर अनुकूल धले कृष्ण को छाड़िबा कथा कुआ होनी राम को छाड़िबा कथा कहनी कच्छप अवतार मत्स्य अवतार बराह अवतार कूर्म अवतार कहारी को छाड़िबा कथा कहनी गुरु को जदि आमे पूजा करबा 33 कोटी देवादेवी कहीं तांकर पूर्व पूर्व जन्म जहा हेछि पुरुषोत्तम समस्त पूजा पाइबे तेणु तो रिसेंटली प्रॉफिट को निहाती ग्रहण करिवार आवश्यकता तेणु तो प्रभावती देवी जेतेबेले दिने गंगा नदी रे गाधौथिले नव कुमार बोलिकना जने मजिस्ट्रेट आस्थिले गाधेबा पई एवं इंग्रेज समय कथा जेतेबेले इंग्रेज समय जेतेबेले नव कुमार गाधेबा पई आसीचंती सेतेबेले इंग्रेज जो पुलिस माने से प्रभावती देवी को जे मां आपण माने जो घाट रे गाधौचंती गंगा घाट रे वर्तमान नव कुमार मजिस्ट्रेट आसीबे एवं आपण माने सब उठी जातु जेतेबेले एई कथाटी कहले सेई समय रे कोन हेछि से मां को जदि वर्तमान तो आमे एई गाधौजु जो अवस्था रे छु कोन संगे संगे में उठी केना जाई परिबो ताको रहिबा पई को पुलिस माने कहउचंती से पर जने मजिस्ट्रेट तुमे के उठी जाओ एठू जेतेबेले भीषण गाड़ी देले सेई समय रे नव कुमार पहुंची जंती कहती मां मान को कहउचंती मां आपण माने घाट रे काहे की गाधौचंती आपण को पुलिस माने कहि सारलेनी उठी जातु बोली केना प्रभावती देवी प्रश्न करचंती नव कुमार को आपण किए से कहले मु मजिस्ट्रेट प्रभावती देवी कोन कहले जानि छथि जे मो घरे 8टा मजिस्ट्रेट मोर पाद घसंती आश्चर्य हो गले नव कुमार कहले आपण कहार मां कहले मो पुओ होछि सुभाष चंद्र बोस गुरु को धरिले कौन मिले एगुड़ा को जीवंत प्रमाण किंतु गुरु को चलनी रे जदि विमुख हो जाती आउ रक्षा पाइबे नहीं जदि कौन सी कर्म रे ठाकुर बाधा सृष्टि करती तार आउ रक्षा नहीं दया करी आमको ए जन्म रे धरा दे डायरेक्ट आमे धरीचे उद्धव 24टा गुरु धरी धरी सारा पर लास्ट पुरुषोत्तम पाखु पहुंची किंतु आमे डायरेक्ट पुरुषोत्तम को से दीक्षा ग्रहण करिचे हमको दादा माने किछि कथा कहले ता माध्यम रे दीक्षा नहीं पुरुषोत्तम आमे केते भाग्यवान पूर्व जन्म रे तांकर ही सानिध्य थिले बोली करी ए जन्म रे पाइले एते लोक काहे की दीक्षा नउ नाते एटा केते जानिबार दरकार पुराण रो गुटे कथा कहबी काहे की रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम को आमे ग्रहण करिबा सेइद्र कृष्ण एवं रुक्मणी बसी थांती रुक्मणी प्रश्न करूछंती ए जानिबा दरकार बहुत लोक कोन की भटकी जांती काहे की भटकंती आज ठाकुर को धरली किछि पाइले नाही आ तापरे आ गुटे को संस्था रे जॉइन कर देबी बोते फोटो भितर बाहरी करी सब ठाकुर रक्षा करिवे केही रक्षा करिवेनी फोटो भितर तांकर विधान ही आपन को रक्षा करिवो एइटा भूल धारणा कृष्ण केबे आपन को बंचेबे नहीं राम केबे बंचेबे नहीं कोनोसी केही बंचेबे नहीं यीशु मोहम्मद केही बंचेबे नहीं तांकर विधान ही आपन को बंचेइबो जदि तांको आपन आइडियोलॉजी मानी तांको जीवन चलनी रे आपन करंती पालन करंती ताहले सेही ही बंचेइबे केही फोटो भितर बाहरी करी बंचांती नहीं आ जे एई जिंसटा भाबे से दुनियाटा भगवान को धरे जेते भगवान छाड़ी 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 जोठी अटकिला सेठी अटकिला किंतु काहे की श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र करबी पुराण रो गुटे कथा कहबी रुक्मणी प्रश्न करछंती कृष्ण को प्रभु गरुड़ा तो तुमर परम भक्त काई तुमको दिने भी तो देखा करिया पे आसिला नहीं सांगे सांग प्रभु कृष्ण कहउचंती हनुमान हनुमान तो तुमर परम भक्त काहे की तुमे दिने भी देखा करिया पे आसिला नहीं पाखरे गरुड़ बसितांती कृष्ण कहउचंती गरुड़ जाओ हनुमान को डाकी करी आनो गले गरुड़ प्रणाम कले हनुमान को रुद्र अवतार स्वयं शिवंकर अवतार ताको प्रणाम करते डर भी तो अच्छी ना तांकर शक्ति बहुत हनुमान
ଗରୁଡ଼ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ଗରୁଡ଼କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆସି ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି, ତୁ କଣ କହିଲୁ କଣ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଆରେ ତୁ ତ ସେଇଟା ତ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଯିବି? ସେ ଯଦି ହନୁମାନ ମତେ ପିଟି ପୁଟା ଦବ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ତୁ ଯା। କହିବୁ ଯେ ତୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆ। ଗରୁଡ଼ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯେ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ସେଥର ଆସିଥିଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା, ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ କରିছে। ଠିକ ଅଛି ମୋର ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ମତେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଆପଣ, ତାହେଲେ ମା ସୀତା କାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡକୁ। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ହନୁମାନ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଯୁଗରେ ବି? ଏଇଥିରୁ କଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ ଆମର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଦେଲେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାରିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଜଣେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ତାହା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରୁନା। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଆନ୍ଦ ବଜାର ଖାଉଛେ, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦିଆ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଅଜପା ନାମଟା ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାବନା ହିମାୟତ ପରେ କଣ କୁହା ହଉଥିଲା, ଦାଦା ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ନାମ ଚଲଛେ, ଆଜିର ଡେଟରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଜୟଗୁରୁ। এই নাম চালুছি কি নাই আজি মতে এইটা আশঙ্কা লাগুছি। যেতবে কলির প্রবেশ হেলা সেই সেতবে কলিকু প্রশ্ন হয়েছিল যে মনিষ তুম কলি দাউরু মানে এই যে পরনিন্দা পরচর্চা এগুলা কলির প্রভাব। এই লোকଙ୍କୁ হাণিবা মারিবা কাটিবা এইগুলা কলির প্রভাব। যদি আমি নাম করুবা এই খারাপ জিনিস গুড়াক মুন্ড ভিতরে পশিব নাই। কেবে পশিব কি? কেবে নুহে। আমাদের এই নামটা আমি ভুলে যাও, নামর মহত্বটা আমি জানু না। ঠাকুর যে রাধা নামটা দিয়েছেন এই নামর মহত্বটা হি জানু না। দীক্ষা তো নেইছে কিন্তু 24 ঘন্টা নাম হউনি, খাইবা পিবা চালিবা বুলিবা গাড়ি চলাইবা সবুবেলে নামর আবশ্যকতা। সেই যদি নামটা অনবরত চালি থাকে তাহলে আমার মুন্ড ভিতরে এই খারাপ চিন্তা গুড়াক পশে না, কদাপি পশে না। এই নামর মহত্ব জানিবা বহুত আবশ্যকতা। বহুত লোক কଣ କରନ୍ତି যদি কাহারি গোটে দেহ অসুস্থ হইগলা, কাহার যদি কিছু গোটে আবশ্যকতা পড়িগলা, চলো আচার্য পাখে নিবেদন করিবা। বোধে আচার্যদেব তথাস্তু করে দিয়ନ୍ତି বোধে যে তুমি সবু ঠিক হয়ে যাব রোগ বাগ। আজি পর্যন্ত সৎসঙ্গে সেভাবে পরিস্থিতি আসিলে আচার্যদেব যে বি হয়েছেন পরম পূজ্য বড়দাঙ্কঠু আরম্ভ করে দাদা বর্তমান আচার্যদেব ডাক্তার পরামর্শ দিয়ନ୍ତି খুব ভাবে ঠিক ভাবে ডাক্তারଙ୍କୁ দেখাও, ট্রিটমেন্ট কর। কেবে আশীর্বাদ কেবে দেই নাহান্তি। আমি কাহিকি এই পরিস্থিতিକୁ আসুছে আমার নাম করুনু বলিকিনা। আমার আজি যে এই প্রত্যেকটি ঘরে রোগ ব্যাগ ব্যাধি জড়া যন্ত্রণা কাহিকি নামর প্রভাব কম। সেইদিন শ্রীপতি মন্ডল দা নামর মহত্ব জানিবা বহু আবশ্যকতা রয়েছে, সমস্তে জানিবার আবশ্যকতা রয়েছে নামর মহত্ব। শ্রীপতি মন্ডল দা জনে টিপবালা লোক, পাঠ পড়ি নাহান্তি, সে ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেইছন্তি 3 বর্ষ হলা। আর 3 বর্ষ ভিতরে সে প্রত্যেক মাস সৎসঙ্গ করନ୍ତି, কিন্তু তাঙ্কর বংশর এবং কুলর ভাই মানে সেমানে কুলগুরুর দীক্ষা নেইছন্তি। এবং সেমানে যেতবে কুলগুরুর দীক্ষা নেইছন্তি শ্রীপতি মন্ডল দাকু সেমানে গোটে ঘরর বা বংশর এই কলঙ্ক বলিকিনা কুহନ୍ତି। এ বংশরে তাকে মিশান্তি না, কাইকি কেউ না কেউ গোটে গুরুর সেতবে ঠাকুরঙ্কর এতে নাম প্রচার হয়ে নথিলা।
କୋଉ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଗୋଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପମାନ ହଉଛନ୍ତି କୂଳଗୁରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର କୂଳଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ କୂଳଗୁରୁକୁ ତ ପ୍ରଣାମ କରେ ନା ଏବଂ ସିଏ ତାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଥାଏ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଆମ ଏଇ ବାକୁଳିରୁ ଏଇ କୁଟୁମ୍ବରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ, କଲର ବି ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଘରୁ ନ ବାହାରୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ମାରିଦବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଏମିତି ରାଗିକିନା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ, ପାଠ ପଢିନି କିଛି ନାହିଁ, ଟିପ ବାଲା ଲୋକ, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଗାଁ ବାହାରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରହିବୁ। ତାକୁ ଘର ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ରହିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯାଇଛୁ ତ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦରକାର ହେଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୂଳଗୁରୁର ପାଦ ଧୋଇକିନା ତାର ପାଦ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଚୁଡା ଚାଉଳ ଲୁଗା ପଟା ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇ ବିଦାୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କର। ତାକୁ ତ ପୁରା କଲରେ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଜୀବନରେ ତ ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଆଜି ସେଇଦିନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଟିକେ ଲାଜ ଲଜ୍ଜା, ତୁ ତ ବଂଶର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ତୁ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ? ତୋ ଗୁରୁ ଯଦି ତୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତେ, ତୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଆସନ୍ତେ, ଦିନେ ହେଲେ ବି ଆସନ୍ତେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, ଦିନେ ବି ତୋ ଗୁରୁ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କହିଲେ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଠାକୁର କାହିଁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଦିନେ ବି ଆସିଲେନି। ଏଇନା ଯିବି ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ନିବେଦନ କରିବି, ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, କାହିଁ ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ଗଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ, କେତେ ଭିଡ ଅଛି, କହିବେ କେମିତି। ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତ ନିବେଦନ ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, କେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଏଇ ସେଟା କେଟା କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲୁ। ଡାକିକିନା ଆଣିଲେ, ଆଣିକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବସିକିନା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, କାହିଁ ଆପଣ ତ ଦିନେ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଟ୍ କରି ଠାକୁର କହି ପକାଉଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ପଇଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲୁ, ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ସେ ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ, କାଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ରଖିଦେବୁ, ମୁଁ ପଇଡ ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ପାଇରେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର, କହିଲେ ଶ୍ରୀପତି ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ନା ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ। କହିଲେ କେତେବେଳେ କରୁ? କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ କରେ ଠାକୁର। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କରୁ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ ରେ, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ବୋଲି ଭାବୁ, এই মানে পয়সা সংস্থা ବି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପଇସା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୋକ ପାଉଁଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲି ମୁଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଟା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଫଳଟା ଦେବା, ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲେ ମାସଟାରେ 30ଟା ସେଉ ଫଳ ଦେଲେ, 30ଟା ସେଉ ଫଳରୁ କିଛି ପଚି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୋରିଅର କରିବା ଦେଉଘରକୁ ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 30ଟା ସେଉ ଫଳ ଆମେ ଓଜନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ କିଲୋ ହବ? ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋ। 3 କିଲୋ ସେଉ ଫଳର ଦାମ କେତେ? ମିନିମମ୍ 300 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହିସାବରେ 300 ଟଙ୍କା। ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? କିଏ ଟଙ୍କେ ଦଉଛି, କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦଉନୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେହି ଦଉଛି କି? ଦଉନି। ଏ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ୍। ଏମିତି ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡେଲି 5,000 ବି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ରେ ଶ୍ରୀପତି, ଏବଂ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷରେ କୂଳଗୁରୁ 4 ଥର ଆସନ୍ତି। ଇଏ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଆସିନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି। ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ, ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ନାମଟା କରୁଛୁ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର ନାମଟା କରେ ଯେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ନାମଟା ଜପ କରିବୁ ତୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ରେ। ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ହଉଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ।
এবং তু ভাল চিন্তা করিবু ভাল রাস্তায় ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ তোর এই মাধ্যম ଦେଇକିରି গ্রহ দোষ ସବୁ খণ্ডন হব তু যদি প্রত্যেক দিন নাম করু না তো সহিত সদা সর্বদা থিবি তাহলে তো সহিত সদা সর্বদা থিবি না বর্ষরে থরে ଯିବି রে তো ঘরକୁ শ্রীপতি মণ্ডলদা নিরূপায় ভয় ভয় করে কাঁদুଛନ୍ତି ঠাকুর ଆପଣ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ନାମଟା ହିଁ କରୁନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ପଡେ ଚାଲି ଯାଉ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଖାଲି ଟିକେ କହିବି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଖଟରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ 1200 ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଦେଉ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ କରିବା ନାହିଁ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିନା ଏଇ ଯୋଉ ରାଧା ନାମଟି ଆମେ ପାଇଛେ ୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିନା ଏ କଣ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଠାକୁର କାହିଁକି ଦେଲେ ନାମଟା ଖାଲି ଘରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଆମ ଭିତରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଏଇ ନାମ କରୁନା ବୋଲିକିନା ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ନାତି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ପାଣି ବି ପଶୁନାହିଁ ଏତେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେଖି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କହିଲେ ବାପା ମୋ ପୁଅ କଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ ଇଏ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାର ମନ ମୋର କେତେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ତୁ ନାମ କର କହିଲେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଛି କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ତ ଦେହ ଠିକ ହଉନି ତୁ ଯଦି ନାମ କରୁଛୁ କାହିଁକି ତୋ ପୁଅ ଠିକ ହବନି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଧେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତୁ ନାମ କର କହିଲେ ବାପା ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହବ ନାହିଁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି କହିଲେ କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ 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 ଠାକୁର କଣ ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ତୁ ନାମଟା କର ନିବେଦନ କିଛି କରାଯିବନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ବାପା ସମସ୍ତେ ତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁ ନାମଟା ତ କର ରାଗିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କିଶୋରୀ ତୁ ମୋ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯା ଏବଂ ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ତୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ 3 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ତୋର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇକରି ଯିବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଲା ପରେ ନାମ ବି କରିବୁ তোর ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଟା କରିବୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆସିଲେ ଦଳବଳ ଧରି ସେଇ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଖଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ନାମ କଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଥକି ବସି ପଡିଲେ କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବସି ନାହାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ସେ ପିଲାଟା ଖଟରୁ ଉଠି ବସି ପଡିଲା କହିଲା ମା ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଏଇ ଭିତରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ପୁଅ ତୁ ଖାଇବୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏଇ ହଉଛି ନାମର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ନାମଟା ହିଁ କରୁନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଠାକୁର ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ବି ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର 4ଟା ପୁଅ 3ଟା ପୁଅ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଚରିତ୍ରହୀନ ବଦମାସ ହୁଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଥାଏ ଆଉ ଠାକୁର ତାହା ବି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ଆହୁରି ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେ ସେ ପିଲାଟା ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନନ୍ତା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କଥା ପାଲିଦା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉଟା ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ପାଲିଦା ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ଦେଉଘରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲା କଲେକ୍ସନ ବହି ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରା ହଉଥିଲା ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଏ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କଲେକ୍ସନ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 10ଟା ପେଜ ଥାଏ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ ବା 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବହି ଫୁଲ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ପାଲିଦା କିଛି ବହି ଆଣି ସେ ବେଙ୍ଗଲରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ସହିତ ଏଇମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଘ ଆଣନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଏଇ କଲେକ୍ସନ କରୁ 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 ହଠାତ୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକିରି ଖଟ ଖଟ ଯେତେବେଳେ କବାଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାହାରିକିନା ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କାମ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଖାଲି ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ ଅଯଥା ଖାଲି ଖରାପ ଭାଷାରେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଲିଦା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଛି କହିବନି ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି ଗାଳି ଶୁଣିଲେ
ଏ ମିଠା ଟିକେ ଅଛି ଖାଇ ଦେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ମିଠା ଖୁଆଇଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଆମର ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଯାଉଛୁ। ପଳେଇ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆସିବା ପରେ 45 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦେଉଘର ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ପାଲିଦାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଦିନ ତୁ ଯୋଉ ଖାଇଲୁନି, ମୁଁ କେତେ ଭୋକରେ ଦିନ ସାରା ରହିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ପାଲିଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ବୁଲିଲେ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋକରେ ରହିଲେ? କହିଲେ ଆଉ ସେଇଦିନ ମନେ ପଡୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ତୁ ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ। ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଲିଦାଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ କଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଠେଇ କହିଥିଲା, ତୁ ଖାଇଲୁନି ମିଠା। ପାଲିଦା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଗଲା, କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆମେ ଅଧମ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। କହିଲେ ତୁ ଯିବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ, କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପାଲିଦା, କହିଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନେଇ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାଇକରି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦ ଦା ୟା ଆଗରୁ ସେ ଯାଜନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଯାହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଯୋଉ ପଶିକିନା ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ବା ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସେମ୍ ଘଟଣା। ଠାକୁର ସେମ୍ କଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ କାହିଁକି ସେମ୍ କଥା ବାହାରେ? ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୀଳା, ଆଜି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠାକୁର ତ ଠାକୁର, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ନଖର କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଳି ସମାନ ବଡମା କହିଥିଲେ କେହି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା କହିଲେ, ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେ କଲିକତା ଆସିକିନା ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବସିକିରି ମିଟିଂ କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଏତେ ଗାଳି ଖାଇଛେ, 2 ମିନିଟ୍ ଯାକ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଶୁଣିଛେ, କଣ ଆମେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବା? ପୁଣି ତ ଗଲେ ଗାଳି ଦେବେ, କରିବା କଣ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଦଳବଳ ହେଇକିନା ଗଲେ। ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି କବାଟ। ଖୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଜୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତ ମୁଁ ଠିକଣା ଜାଣେ ନା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ବସନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଯିବା ନାହିଁ, ଆଜି ମତେ ଘରେ ବସେଇକିନା ଗାଳି ଦେବେ, ଆଉ ଯିବାନି ଭିତରକୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ କହିଲେ ନା ନା, ପାଲିଦାକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି, ଚାଲ, ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବା। ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଇଆଡେ ପାଲିଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି କ୍ଷମା ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ପାଲିଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲଡୁ ଖାଇକିନା ଗଲୁନି, ଠାକୁର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଭୋକରେ ରହିଥିଲେ। ଏ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କହିଲେ, କହି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ୱାଇଫର କ୍ୟାନ୍ସର 3rd ଷ୍ଟେଜ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଗିବା କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲି। ଗାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଡାକ୍ତର ସେଇ ସମୟରେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ ସହୃଦୟରେ ଦାନ କରିବ। ଏଇ ଦାନ ଭିତରେ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦାନ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଦାନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ, ମତେ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଗମ ହେଲା, ମୁଁ କରିବି କଣ ତାହେଲେ? ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ କହିଲେ, ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କର। ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ସିଏ ସେଠି କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଦିନରୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ଦେବାର ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁର ହେଇଯାଇଛି 80%। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା नो आंसर, ମାନେ ଡେଥ୍ ସିଓର। ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଜି ତ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଛି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପାଲିଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଠାକୁର। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଯେ ଦାଦା ମତେ କହିସାରିଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୀଳା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ। କିଏ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ମାଫିକ ଚାଲିବେ, ସେଇଦିନ ଦେଖିବେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରିବାରକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଯଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଶେଷ ଗୋଟେ ଯେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲ ଅଲଗା, ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଅଲଗା। ସେ ବହୁତ ମଦ୍ୟପ, ଡେଲି ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦ ପିଅନ୍ତି। କାହିଁକି 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସର୍ଟଲି କହିଦେବି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା। এই যে ବହୁତ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସନ୍ତିନି, କାହା ସହିତ ଟିକେ ମନମାଳିନ ହେଇଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଦିନ
ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଦିନ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ କେମିତି କହିବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜ ଖବର ନେଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର କଲିକତାର ମାଣିକ ତାଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଣିକ ତାଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଦା ସିଏ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କଥା ଗୁଡାକ କହିପାରିବିନି, ଗାଳି କଥା ଗୁଡାକ, ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ, ସେ ମଦ ପିଇକିନା ଯାଏ, ପୁରା ଭୀଷଣ ମଦ ପିଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସେଇ ବାନ୍ତିର ଚିଟକା ଠାକୁରଙ୍କର ସାର୍ଟ ଉପରେ, ଧୋତି ଉପରେ ଚିଟକି ଯାଇଛି। କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଲରେ ଟାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାଇ ଥାମ କହିଲେ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର। ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା, କାଲି ତୁ ବାନ୍ତି ମଦ ପିଇକରି ଆସିବୁ, ମୋ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସବୁ କଣ ଲୀଳା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଏତେ ବାନ୍ତିର ବାସ୍ନା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତା ୱାଇଫ କୁ କହିଛି ଯେ କାଲି ମତେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତା ୱାଇଫ କହିଛି ପରେ ତତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତୁମକୁ କଲରେ ଟାଣିକରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ହବ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମିଳିକିନା? ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ମଦ୍ୟପ ହେଲେ ବି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମତେ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ମତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏ କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କବାଟ ବନ୍ଦ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ହେଲା? କହିଲେ ଠାକୁର କାହିଁ? କହିଲେ କାଲି ତମେ ଆସିଥିଲ ନା? କହିଲେ ହଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲ ନା? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ କେତେ ପଳ? କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଗଲେ କୁଆଡେ? କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଦେଓଘର ପଳେଇଲେଣି। କହିଲେ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ହେଇପାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବେ। ଦୌଡ଼ିଲେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କେମିତି, କେତେ ପାଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଟ୍ରେନରୁ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢେଇ ଏখানে ଆସ, ଏখানে ଆସ, ଦୌଡ଼ିକିନା ଗଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଛାଡିଦେଲା, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଟ୍ରେନରେ ବସେଇଲେ, ବାପର ଧନ କରି ଦେଉଘର ନେଲେ। ଦେଉଘରେ କହିଲେ ତୁ ଡେଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବୁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଉ ଖାଉ ମଦ ଖାଇବା ଛାଡିଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସହପ୍ରତି ରୀତିକର ପାଞ୍ଝା ଦେଲେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଧରିକିନା ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।